পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। ভালো আছে? ভালো আছি, তোমরা? হ্যাঁ ম্যাম ভালো আছি। নতুন ভোটার, খুব এক্সাইটেড? হ্যাঁ ম্যাম এক্সাইটেড তো, বাট আমার একার ভোটার কি হবে? আমরা সবাই মিলে ছুটির দিনে এই আনন্দ উল্লাস করব। না, সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। ইলেকশনের দিন ছুটির দিন না, দায়িত্ব পালনের দিন। আনন্দ উল্লাস পরে হবে, প্রথম কর্তব্য ভোটদানের। ভোটার তালিকায় তোমাদের নাম যাচাই করতে, নতুন নাম নথিভুক্ত করতে বা সংশোধন করতে voters.eci.gov.in or ভোটার্স হেল্পলাইন অ্যাপ ব্যবহার করুন। যে কোনো সমস্যায় যোগাযোগ করুন ভোটার্স হেল্পলাইন নাম্বার 1950। Nothing like voting. I vote for sure. This is one of the most important and critical conference which happens once in 5 years in the cycle of elections in the country. And the entire might of the country, entire bureaucracy is here today. All chief secretaries, all DGs, all senior officers of the states. So one can imagine and understand and appreciate the kind of might it has. Globe over, there are around 70 countries which are going to elections this year in 2024. And everybody is looking towards us, we being the largest, we being the oldest democracy. So everyone is looking towards us, and we are committed to deliver an absolutely spotless elections in an absolutely free and fair environment with a level playing field. And this is what exactly is the purpose of the meeting today. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস, লংতরাই। কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা, লংতরাই। অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা?
This is Hiali Zomatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A bike rally was organized on Sunday in support of BJP candidate for West Tripura Lok Sabha seat Biplab Kumar Deb at Banamalipur area of the capital. BJP candidate Biplab Kumar Deb, State BJP President Rajiv Bhattacharjee and State BJP spokesperson Nobendu Bhattacharjee were present. Manik Sarkar has to leave home to seek votes for Congress in the end. Congress and CPIM are trying to do politics to confuse people in this state. Tripura Pradesh BJP President Rajiv Bhattacharjee made this complaint in a press conference on Sunday, highlighting the past of the two parties. Based on the confidence of sources, police raided the house of Asadul Haq at Kamla Nagar, Anandapur area on Saturday night and recovered 10 drums of dry cannabis under the ground. 10 drums contained of 753 kg dry cannabis. Police could not arrest the house owner Asadul Haq in the incident. A bike rally was organized on Sunday by Yuva Morcha 7 Ramnagar Mandal in support of BJP candidate Deepak Mazumdar in view of the 7 Ramnagar Assembly constituency by-elections. BJP candidate Deepak Mazumdar, Yuva Morcha President and MLA Santadev were present. A massive roadshow and public meeting was held at Majlispur, Mandai and Khairpur at a total of 3 assembly constituencies on Sunday, campaigning in support of India Alliance candidate Ashish Kumar Shah. Apart from Ashish Kumar Shah, CPIM leader Pavitra Kar, Manik De, including other Congress and CPIM members were present. A bus on duty for the election made a road accident at Kumargarh Kailashwar Road on Sunday, but no news has been reported of how many people who were on duty for election were injured. Bringing to you the news of the day. A bike rally was organized on Sunday in support of BJP candidate for West Tripura Lok Sabha seat Biplab Kumar Deb at Banamalipur area of the capital. BJP candidate Biplab Kumar Deb, State BJP President Rajiv Bhattacharjee and State BJP spokesperson Nobendu Bhattacharjee were present. As the Lok Sabha election approaches nearer, more campaign meetings and rally are being organized in different areas of the state. Likewise, a bike rally was organized on Sunday in support of BJP candidate for West Tripura Lok Sabha seat Biplab Kumar Deb. This rally started from the MBB College ground of the capital. BJP candidate Biplab Kumar Deb participated in the rally in an open hooded car. State BJP President Rajiv Bhattacharjee, State BJP spokesperson Nobendu Bhattacharjee and others were present. In an interview, Pradesh BJP spokesperson Nobendu Bhattacharjee said that the way people participated in the bike rally, ignoring the natural calamities, will be reflected in the election. দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশ উপেক্ষা করে আমাদের যুবা অংশের ভাই বোনেরা কীভাবে সামিল হয়েছে
এটা তো ইঙ্গিত। এটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আমাদের যুব অংশের রাজনীতির যথেষ্ট আকর্ষণ রয়েছে। তারা বিকল্প চিন্তাই করতে পারে না, কারণ দেশ যেভাবে এগিয়ে চলছে এবং যুব অংশের মানুষের ভবিষ্যৎ ওনার উপরে নির্ভর করছে, দেশ এগিয়ে চলছে। তারা এই সমস্ত বিষয়গুলি বুঝতে পারছেন। বিরোধীদের মধ্যে সেইভাবে যুবা শক্তিটাই নেই, সেই যে চাঞ্চল্যতা সেটা আমাদের মধ্যেই আছে এবং এর ফল তো ভোটের নিশ্চয়ই দেখা যাবে। মানুষের এখানে এসছেন, অনেকেই চাইছেন বৃষ্টির মধ্যে বেরোতে, কিন্তু আমরা বলছি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য, বৃষ্টির পর আমরা বেরোবো। পশ্চিম আসনের বিজেপি প্রার্থী কেমন ভোটের ব্যবধানে জয়ী হতে পারে বলে এটা অকল্পনীয় হবে। আমাদের বিরুদ্ধে যারা আছেন ভোটের প্রার্থী, জামানত তো বাজেয়াপ্ত হবেই, সর্বসাকুল্যে 1 লাখ ভোট পাবে কিনা সন্দেহ আছে। On these days, the rally circumambulates the various roads of Agartala city. Apart from the men, women BJP workers also took part in the rally on scooty. Reported by Prabir from Agartala, Chinikhorang. Manik Sarkar has to leave home to seek votes for Congress in the end. Congress and CPIM are trying to do politics to confuse people in this state. Tripura Pradesh BJP President Rajiv Bhattacharjee made this complaint in a press conference on Sunday, highlighting the past of the two parties. As the polls for the Lok Sabha election draw nearer, the campaign is gaining momentum. The state politics is crowded with complaints and counter-accusation of the ruling opposition party. State BJP President Rajiv Bhattacharjee held a press conference at State BJP office on Sunday. Convener of Election Management Committee Pranjit Singha Roy, co-convener Dr. Ashok Singha, spokesperson Subrata Chakraborty were present. Speaking in the press meet, State BJP President Rajiv Bhattacharjee allegedly slammed the Congress-CPIM tie-up as inauspicious. He said that Congress and CPIM are trying to do politics to confuse people in the state. আমরা মূলত আজকের এই প্রেস কনফারেন্স ডাকার মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমরা সবাই জানি যে এই যে কংগ্রেস এবং সিপিএম এই রাজ্যে ঢুকে তাদের যে অশুভ আতাত, তার অপরাধ নামা, তারা কি কি অপরাধ করেছে বিগত দিনে এবং তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে এই রাজ্যের বুকে রাজনীতি করার প্রয়াস করছে, সেটাকে জনসমক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের আমরা আহ্বান করেছি। আমরা সবাই জানি যে স্বাধীনতার পর থেকে এই ভারতবর্ষে কংগ্রেসের একটা বিরাট শাসন ব্যবস্থা, প্রায় দীর্ঘ 60 বছর কংগ্রেস এই ভারতবর্ষে শাসন ক্ষমতায় ছিল। আর এই শাসন ক্ষমতায় থাকার পর সবচেয়ে যদি উপেক্ষিত হয়ে থাকে আজকে আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলকে সেই কংগ্রেসের সময় উপেক্ষিত করেই সেখানে এই কংগ্রেসের রাজত্ব এবং তুষণ এবং কুসমত রাজনীতি করার প্রয়াস দীর্ঘ 60 বছর এই কংগ্রেসীরা করেছে। বিভাজনের নীতি প্রয়োগ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অবহেলা করা হয়েছে। শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকের রাজনীতির স্বার্থে আসামের জনসংখ্যার পরিবর্তন থেকে শুরু করে মিজোরামে এয়ার রেট পর্যন্ত কংগ্রেসের হাত। এই কংগ্রেস বিভাজনের রাজনীতি করে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বারবার রক্তাক্ত করে তুলেছে। সেটা আমাদের কাছে একটা বড় ইতিহাস আমাদের কাছে রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময়ে এই কংগ্রেস উত্তর পূর্বাঞ্চলকে তাদের দুর্নীতির আখড়া হিসাবে আমরা এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ সেটা জানি। অরুণাচলের হাইড্রো পাওয়ার কেলেঙ্কারি, আসামের এপিএসসি কেলেঙ্কারি, মণিপুরের ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কেলেঙ্কারি, সিকিমে প্রতারণামূলক ব্যাংক ডিপোজিট কেলেঙ্কারি, মিজোরামের সেচ কেলেঙ্কারি, উত্তর পূর্বাঞ্চলে এরকম কোন জায়গা বাদ দেয়নি। তারা এইভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে উপেক্ষিত করে কংগ্রেস দীর্ঘদিন দেশের বাইরে বিভাজনের রাজনীতি করেছেন। তা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি তার বিরোধিতা করছি।
BJP State President Rajiv Bhattacharjee further said the communist rule in Tripura has seen an attempt to derail the state through murderous terror. He also highlights the incident of Ujan Maidan and Takatulsi. He complained that many congressmen were killed during the communist rule. The state BJP president said that the Congress CPIM must atone for the sake of which they have made this evil alliance. আমি প্রথম শুরুতেই বলেছি যে তারা তাদের কাছে দেশ বড় নয়, দেশকে বিভাজন করো, মানুষকে বিভাজন করো, সেই নীতি নিয়ে কংগ্রেস পরিচালিত, এবং তাদের কাছে নীতি আদর্শ কোনো বড় জিনিস নয়। তাই তো 2018-র আগে 2015, 16, 17 বহু কংগ্রেসী নেতা যারা এই আদর্শের জন্য লড়াইটা করেছে তারা এখন আমাদের দলে এসেছে এবং খুব সুন্দরভাবে আমাদের সরকারেও রয়েছে, মন্ত্রিত্ব পেয়েছে। তারা সেই আদর্শ এবং তাদের যে নীতি সেটাকে বিসর্জন দিতে পারবে। কিভাবে অদ্ভুত বিষয় যে ওনারা বলতে পারে যে তাদের কাছে কর্মীদের কোনো মূল্যায়ন নেই, তাদের কাছে বড় জিনিস হলো আমার কি উন্নয়ন হয়েছে, ব্যক্তিগত উন্নয়নটা সবচেয়ে বড় জিনিস। তা কাজেই দেখবেন ওনাদের যে রাজনৈতিক অস্তিত্ব, কোন সময় কংগ্রেস, কিছুদিন পর কংগ্রেস ভালো লাগে না, কারণ এখানে স্বার্থ উদ্ধারণ। তারপর তৃণমূল কংগ্রেস কিছুদিন করার পর দেখলো যে না, সেখানেও ডাল গলেনি, সুবিধা নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা হয়। তারপর আবার বিজেপি করার পর মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন, কিন্তু বিজেপি তো ওই দুর্নীতি আর আদর্শকে বিচ্যুতি হয় না, এখন আবার বিজেপিও ভালো লাগে না, এখানে কোন রকম কামানি নেই, আবার সেই কংগ্রেস। তো কংগ্রেসে চলে যাওয়ার পর এখন দেখলেন যে না, পাওয়ার দরকার, তো পাওয়ারের জন্য যে সিপিএম কে হাতিয়ার করতে হবে, হাতিয়ার সিপিএম এর হয়ে গেছে। তো তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব, তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি রয়েছে, তাদের গ্যারান্টি কি নেবে? কালকে যে ওরা বিজেপিতে আসবে না, তার কি গ্যারান্টি রয়েছে? তারাও আসতে পারে, বিজেপিতে আসতে পারে, তো তাদের কোনো গ্যারান্টি নেই। কাজেই উনি যে বলছেন যে নেতারা কিছু বলেননি, নিজে ঝগড়া করে মরেছে, আরে কি অদ্ভুত ব্যাপার! এই নিয়ে তাদের চরিত্র, এই নিয়ে তাদের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। আমার কার্যকর্তা খুন হবে, আমার কার্যকর্তা মার খাবে, আর আমি সে সহ্য করবো? বলবো নিজেরা ঝগড়া করে মেরে গেছে, আরে কি চিন্তা ভাবনা করে? কাজে এইসব নেতাদের বলেছিল 2023-এ বিজেপিকে সিঙ্গেল ডিজিট বানিয়ে দেবে, আর মানুষ এরকম, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এরকম করেছে, তাদেরকে সিঙ্গেল ডিজিট বানিয়ে আজকে ঘরে বসিয়ে দিয়েছে। In the end of the speech, State BJP President Rajiv Bhattacharjee said that Manik Sarkar has to leave home to seek votes for Congress. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. Based on the confidential sources, police raided the house of Ashadul Haq at Kamlanagar, Anandapur area on Saturday night and recovered 10 drums of dry cannabis under the ground. 10 drums contain of 753 kg dry cannabis. Police could not arrest the house owner Ashadul Haq in the incident. Even in the eve of Lok Sabha election, smuggling of cannabis is not taking the name to stop. Dealers are so courageous and has been smuggling the cannabis even in the eve of Lok Sabha election. On Saturday night, based on the confidential sources, police raided the house of Ashadul Haq at Kamlanagar, Anandpur area and recovered 10 drums of dry cannabis under the ground. 10 drums contained of 753 kg dry cannabis. The market value of the recovered cannabis will be more than 50 lakh rupees, said the OC of Sonamura Police, Jayanta De. But the police could not arrest the house owner Ashadul Haq as he fled from the spot. একটা সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল, সেই সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল যে আমাদের আনন্দনগরের আনন্দপুর একটা বাড়িতে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম মানে গাঁজা ঢুকিয়ে রাখা আছে। সেই অনুযায়ী আমাদের থানার পুলিশ অফিসার এসআই তপন দাস, এসআই সুমন সরকার সঙ্গে সিআরপিএফ নিয়ে ওই জায়গাতে যায়। তো যাওয়ার পরে ওখানে যে বাড়ি ছিল, ওই বাড়ির মালিকের নাম ছিল আসাদুল হক। তো ওর বাড়িতে মাটির নিচে লুকানো ছিল এই ড্রামগুলো। তো পুরো মাটির গর্ত করে ওখান থেকে প্রায় 16 ড্রাম আমাদের গাঞ্জা, ড্রাই গাঞ্জা উদ্ধার করা হয়। 16 গ্রামের গাঞ্জার পরিমাণ 853 কেজি উইথ ড্রাম, আর উইদাউট ড্রাম 753 কেজি।
বাজার মূল্য কত হতো? বাজার মূল্য আনুমানিক 50 লক্ষ টাকার মতো হতো। কোনো মানে যার বাড়িতে থাকে বা অন্য কাউকে কি কষ্ট করেছে? অ্যাকচুয়ালি ওর বাড়িটা টিলার উপরে, তো আমাদের উপরে ওঠার সময়ই ও বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তো ওই পালিয়ে আমরা চেষ্টা করছি ওকে ধরার জন্য। কেস তো অবশ্যই হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের 10 GPS একটা কেস নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের অভিযান কি ভবিষ্যতে আমাদের চলছে? গতকালও আমরা একটা কেস নিয়েছি ড্রাই গাঞ্জা সিজ করে, তার আগেও আমাদের কেস হয়েছে এবং এই ধরনের অভিযান চলবে এবং এর সাথে যারা যুক্ত সবাইকে ধরা হবে এবং তদন্তের সাথে এগুলো আমরা এখন গোপন রাখছি। সাথে কিছু চিনিও দেখছি আপনারা আটক করেছেন ওইগুলোর ব্যাপারে। হ্যাঁ, চিনি অ্যাকচুয়ালি আমরা আটক করেছিলাম গতকালই। অ্যাকচুয়ালি এগুলো নিয়ে বড় একটা টেনশন চলছিল, কিন্তু এই চেনে মানে সবাই এখানে কাছেই বাজার, সবাই জিএসটি দিয়ে চিনি আনে, তবু আমরা জিএসটিগুলো ভেরিফাই করছি, যাদেরটা অরিজিনাল ওদেরটা দেখা যাবে, সেগুলো আমরা ভেরিফাই করে চলছি। Later, Sonamura police lodged a case under NDPS Act and started searching for the related accused. Likewise, Sonamura police said that they are ready for the coming days to arrest more of the intoxicating substances. Bureau Report, Chinikhorang. A bike rally was organized on Sunday by Yuva Morcha 7 Ramnagar Mandal in support of BJP candidate Deepak Mazumdar in view of the 7 Ramnagar Assembly constituency by-elections. BJP candidate Deepak Mazumdar, Yuva Morcha President and MLA Santodev were present. যুব মোর্চার সম্মানিত সভাপতি তথা বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুশান্ত দেব মহোদয়। By-election of 7 Ramnagar Assembly constituency is going to be held on 19th of April, same as West Tripura Lok Sabha election. A bike rally was organized on Sunday by Yuva Morcha 7 Ramnagar Mandal in support of BJP candidate Deepak Mazumdar in view of the 7 Ramnagar Assembly constituency by-elections. BJP candidate Deepak Mazumdar participated in the bike rally with an open hooded car. This bike rally starts from Akhaura Road in the capital. State Yuva Morcha President and MLA Santodev and others were also present. In an interview, BJP candidate Deepak Mazumdar said that the BJP candidate for West Tripura Lok Sabha seat, Biplab Kumar Dev, has sought blessing from the people for himself. বাস্তব লড়াই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রীয় সাধারণ নির্বাচনে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান সাংসদ সকলের প্রিয় বিপ্লব কুমার দেব এবং উপনির্বাচনে আমি নিজে প্রার্থী হয়েছি 7 রামনগর উপনির্বাচনে। আমাদেরকে বিপুল করে জয়ী করার জন্য আহ্বান রাখা হয়েছে সমস্ত নির্বাচক মন্ডলীর সমস্ত অংশে। আজকে তারই সমর্থনে এই দুই প্রার্থীর সমর্থনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীর সমর্থনে আজকে সুবিশাল বাইক র্যালি আমাদের 7 রামনগর যুব মোর্চা মণ্ডলী যুব মোর্চার আহ্বানে এবং উদ্যোগে আমি বলবো। সেক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে রাজ্যের যিনি প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি আছেন বিধায়ক সুশান্ত দেব আছেন, আমাদের সঙ্গে ডিস্ট্রিক্টের সভাপতি আছেন অসীম ভট্টাচার্য এবং আমাদের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা যারা আছেন সকলেই এই রামনগর বিধানসভা অন্তর্গত সমস্ত যুবক ভাইয়েরা নেতৃবৃন্দরা এখানে প্রধান সরকার সহ প্রত্যেকেই উপস্থিত হয়েছেন। আমার বিশ্বাস আজকের এই র্যালি থেকে যে আওয়াজ উঠবে তাতে আমাদের প্রার্থীদ্বয় বিপুল করে জয়ী হবে। On this day's rally, BJP candidate Deepak Mazumdar prayed for blessing from the hooded car to the waiting people on both sides of the road. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. A massive road show and public meeting was held at Majlispur, Mandai and Khairpur at a total of 3 assembly constituency on Sunday, campaigning in support of India Alliance candidate Ashish Kumar Saha. Apart from Ashish Kumar Saha, CPIM leader Pavitra Kar, Manik De, including other Congress and CPIM members were present. As the Lok Sabha election approaches nearer, more campaign meetings and rally are being organized in different areas of the state. Likewise, opposition party are also organizing a campaign in support of their candidates for both East and West. A massive roadshow and public meeting was held at Majlispur, Mandai and Khairpur at a total of 3 assembly constituency on Sunday, campaigning in support of India Alliance candidate Ashish Kumar Saha. The first program of Khairpur was held in Kashipur, Choddo Devatabari and Khairpur Bazar. Apart from Ashish
Ashish Saha, CPIM leader Pavitra Kar, Manik De, including other Congress and CPIM members were present. Addressing the rally, India Alliance candidate Ashish Kumar Saha and Manik De said, আগত ইন্ডিয়া জোটের নেতৃবৃন্দ, আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা, আমাদের সামনে যারাই এই এলাকার গণদেবতারা যারা উপস্থিত হয়েছেন, এই বাজারের ব্যবসায়ী বৃন্দ, সবাইকে আমি আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। মানিকবাবু বলেছেন এই নির্বাচন আগামী 19 এপ্রিল সারা দেশের সাথে ত্রিপুরার পশ্চিম আসনের প্রথম পর্যায়ের যে নির্বাচন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুনরুদ্ধার করা যায়, মানুষ যাতে জীবন, ধন, সম্পত্তির নিরাপত্তা থাকে, স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে, স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, মানুষের যে অধিকার, মর্যাদা, সম্মান, এটা যাতে সুরক্ষিত থাকে, এই কারণে নির্বাচনে আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে স্থির সমঝোতায় গিয়েছি। আমাদের আবেদন থাকবে যে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে যারা যেই দলই করুন, যাই কিছু করুন, আগে দেশটাকে বাঁচান, আগে দেশটাকে রক্ষা করেন, তারপরে যার যার কথা বলতে পারবেন। কাজে বিপন্ন দেশকে রক্ষা করার জন্য স্বনির্বন্ধভাবে অনুরোধ করব, সাহসিকতার সঙ্গে ভোট কেন্দ্রে যান, শান্তি ফিরে আনুন, আপনার ভোট আপনি নিজে দিন, অন্য কাউকে সেই ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেবেন না। Bureau Report, Chini Khorang. A bus on duty for the election made a road accident at Kumargarh Kailashwar Road on Sunday, but no news has been reported of how many people who were on duty for election were injured. This bus, which met an accident, was said to have assigned for the election duty at Somachori Class 12 school. People of the area are worried and shocked with the incident. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। I can laugh. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can vote. I'm now acting. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote.
My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now 18, আমরা নিউ ভোটার। গলি নিশিমি বেশি কামিতায় হাসু, we are now 18, চলে নিউ ভোটার। কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ। সাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসুং, লোকরা দানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকসং। আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। চলে ইউথ, চলে কোথাও জানবে, চলে মোটিভেট খাইলে হাসতে নিবয়া। না 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 না, yeah, na 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 na। पानी सारे गा सारे पामागा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A bike rally was organized on Sunday in support of BJP candidate for West Tripura Lok Sabha seat Biplab Kumar Dev at Banamalipur area of the capital. BJP candidate Biplab Kumar Dev, State BJP President Rajiv Bhattacharjee and State BJP spokesperson Nobendu Bhattacharjee were present. Manik Sarkar has to leave home to seek votes for Congress in the end. Congress and CPIM are trying to do politics to confuse people in this state. Tripura Pradesh BJP President Rajiv Bhattacharjee made this complaint in a press conference on Sunday, highlighting the past of the two parties. Based on the confidence of sources, police raided the house of Ashadul Haq at Kamla Nagar, Anandapur area on Saturday night and recovered 10 drums of dry cannabis under the ground. 10 drums contained of 753 kg dry cannabis. Police could not arrest the house owner Ashadul Haq in the incident. A bike rally was organized on Sunday by Yuva Morcha, 7 Ramnagar Mandal in support of BJP candidate Deepak Mazumdar in view of the 7 Ramnagar Assembly constituency by-elections. BJP candidate Deepak Mazumdar, Yuva Morcha President and MLA Sansadev were present.
massive roadshow and public meeting was held at Majlispur, Mandai and Khairpur at a total of 3 assembly constituencies on Sunday, campaigning in support of India Alliance candidate Ashish Kumar Shah. Apart from Ashish Kumar Shah, CPIM leader Pagjakar, Manik De, including other Congress and CPIM members were present. A bus on duty for the election made a road accident at Kumargarh Kailashwar Road on Sunday, but no news has been reported of how many people who were on duty for election were injured. Bringing to you the news of the day. In view of the Lok Sabha election, a bicycle rally was organized from the Umakanta School ground on Sunday on the initiative of the West District Election Officer with the theme Cyclothon for Democracy, Right to Vote. State Chief Secretary J.K. Sinha started the rally by waving the green flag. Once again to all the ladies and gentlemen, a seamless and passionate cyclist. The cyclothon has been flagged off. All the West District Election Officer held a bicycle rally from Umakanta School grounds on Sunday in view of the Lok Sabha election. The rally was named Cyclothon for Democracy, Right to Vote. State Chief Secretary J.K. Sinha started the rally by waving the green flag. State Chief Electoral Officer Puneet Agarwal, West Tripura Lok Sabha Constituency Returning Officer Dr. Vishal Kumar, Information and Culture Department Director Bimbishar Bhattacharya and others were present. Meanwhile, State Chief Secretary J.K. Sinha said in an interview that the main purpose of today's rally is to make people more aware about voting. सबसे पहले मैं पुनीत अग्रवाल जी, सीईओ त्रिपुरा, और विशाल कुमार जी, आरओ वेस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी और डीओ वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने साइकिल रैली का आयोजन किया है। साइकिल रैली के माध्यम से जितने भी यहाँ वोटर्स हैं उनको यह संदेश देना चाहता हूं कि आप 19 अप्रैल को जाकर अपने मतदान का अवश्य प्रयोग करें। ये जो चुनाव का उत्सव है, हमें उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले चुनावों की भांति इस बार भी सिर्फ पश्चिम त्रिपुरा जिला में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में चुनाव का पर्व अच्छी तरह मनाया जाएगा और लोग इसे खुशीपूर्वक धूमधाम से शांतिपूर्ण मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। On this day, along with the government officials, many young women took bicycle in the rally. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. All-party meeting was held at Kamalpur Police Station on Sunday at the initiative of the Dhalai District Defence Administration in view of the upcoming Lok Sabha election. Dhalai District Additional Superintendent of Police Avinash Rai and others were present. Apart from Dhalai District Additional Superintendent of Police Avinash Rai, Kamalpur Divisional Police Officer Ayush Srivastav, along with OCs of Kamalpur, Salima and Kachuchhara police stations were present in the all-party meeting and others were present. Leaders of CPIM Congress, Tipramotha, CPIM Amra Bangali, RSP and Forward Bloc were present in the meeting. An official of the Dhalai District Security Administration said that the Election Commission's guidelines were discussed in details in the meeting. আজকে 7 এপ্রিল 2024 আগামী লোকসভা ভোট যেটা আমাদের ইস্ট ত্রিপুরা কনস্টিটিউয়েন্সিতে 26 তারিখ হবে, 26 এপ্রিল হবে, এই উপলক্ষে আমাদের কমলপুর থানাতে একটা সর্বদলীয় বৈঠক আমরা আয়োজন করা হয়েছিল। এটার মধ্যে কমলপুর সাব ডিভিশনের 3 থানার অন্তর্গত সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা ওদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছি এবং আমাদের ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন MCC related matters, law and order related matters এবং পিসফুল ইলেকশন, জিরো ভায়োলেন্স ইলেকশন কীভাবে আমরা কন্ডাক্ট করতে পারবো এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছি এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে আমরা তাদের মতামত নিয়েছি এবং তাদের বিভিন্ন পরামর্শ আছে সেগুলোকে আমরা ইনকর্পোরেট করেছি।
এবং আমাদের কি প্রস্তুতি আছে এবং ভবিষ্যতে আমরা কিভাবে পিসফুল ইলেকশন আমরা কন্ডাক্ট করতে চাই এই উপলক্ষে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমাদের কাছে সাফিসিয়েন্ট ফোর্স আছে, আমাদের প্রিপারেশন ইজ অলমোস্ট কমপ্লিট। আমাদের থানার অফিসাররা, সিএপিএফ এবং টিএসআরের অফিসাররা এবং ম্যান পাওয়ার যা আছে এবং ভেহিকেলস যথেষ্ট পরিমাণে আছে, আমরা কমপ্লিটলি সেটাকে মোবাইল রেখেছি এবং ইউজ করছি। এখন পর্যন্ত ইলেকশন পিসফুলি চলছে। সমস্ত ক্যাম্পেইনগুলো প্যারামিলিটারি ফোর্স দিয়ে এবং সাফিসিয়েন্ট ফোর্স দিয়ে কভার করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও যাতে সম্পূর্ণভাবে পিসফুলি ইলেকশন যাতে কন্ডাক্ট করা যায় এই জন্য আমরা প্রস্তুত আছি এবং সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টিরা আমাদের আশ্বাস দিয়েছে যে তারাও এই বিষয়ে কাজ করবে। আমাদের যে অ্যাকশন যেটা প্রিভেন্টিভ অ্যাকশন অ্যান্ড আদারওয়াইজ যেটা এখন ইন্টেন্সিফাই হবে, আরও বাড়বে, আমরা সেটাকে ইন্টেন্সিফাই করব। সুতরাং আমরা সবার সাহায্যও চেয়েছি। Reported by Biplav from Khowai, Chinikhorang. Ratna Datta, corporator of AMC, raised a storm in door-to-door polling campaign at Santipara area on Sunday in support of the BJP candidate Biplav Kumar Dev from West Tripura Lok Sabha seat. Along with corporate Ratna Datta, Pradesh BJP co-editor Ratan Ghosh and others conducted door-to-door polling on this day. On this day, they went door-to-door at people's houses and seek blessings and support from people. Ratan Ghosh, co-editor of the state BJP, said that the people are with the government. There is a huge response from people. আমরা আজকে সকাল থেকে 17 নম্বর বুথে প্রত্যেকটা বাড়িতে আমরা জনসম্পর্ক করতেছি। মানুষের যে সারা, মানুষ সরকারের পাশে আছে। আমরা এই এলাকার অনেক চাকরিজীবী মানুষ বেশি, সবাই খুশি। আমাদের এত % দিয়ে দিয়েছে সরকার, এখন নতুন আরও 5% দিয়ে ঘোষণা করেছে, সেটা কর্মচারীরা আমরা খুব খুশি। এলাকার অনেক মা মাসিদের সাথে কথা বলছি, তারা 2000 টাকা করে ভাতা পাচ্ছে। সারা ভারতবর্ষে কোনো প্রদেশে 2000 টাকা ভাতা নেই, তারা খুব খুশি। আমরা এলাকার মানুষের যে সাড়া পাচ্ছি, আমাদের বিপ্লব কুমার দেব বিপুল ভোটে জয় করবে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের আমাদের সৌভাগ্য, প্রত্যেকেই বলছেন মুখ্যমন্ত্রী সম্মান রক্ষার্থে আমাদের এই এলাকার প্রত্যেকটা ভোটার আমাদের বিপ্লব কুমার দেবজিকে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দেবে। এবং আমাদের শুধু এই কেন্দ্রে না, আমাদের পশ্চিম আসনের প্রত্যেকটা কেন্দ্রের আমরা জনসম্পর্ক প্রতিদিন করা হচ্ছে। আমাদের কাছে যে রিপোর্ট আছে, এলাকার মানুষ, জনগণ, ত্রিপুরাবাসী শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমাদের দুটি আসনেই আমরা মোদিজিকে উপহার দেব। আর মোদিজির কাজে এত খুশি মানুষ, মোদিজির উপর আস্থা আছে। মোদিজিকে মানুষ সবাই চাইছে, এলাকার মানুষ, শিক্ষিত সমাজ থেকে শুরু করে সকল শ্রেণী, যুবক থেকে শুরু করে সবাই মোদিজিকেই চাইছে প্রধানমন্ত্রী দেখতে। তো মোদিজি যা করেছে মানুষের জন্য, অনেক মা মাসিরা আছেন যে করোনার সময় ওনাতে বেঁচেছেন, আমাদের করোনার ভ্যাকসিন দিয়েছেন মোদিজি, 3টি ভ্যাকসিন বিনা পয়সায় পেয়েছে, অনেকে খুশি। তো আমাদের মোদিজির উপর সবাই বিশ্বাস আছে। 80 কোটি মানুষকে বিনা পয়সায় চাল দিচ্ছে 5 কেজি করে, অনেকে রেশন থেকে চাল পাচ্ছে, খুশি সবাই। আমরা প্রত্যেকটা বাড়িতে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা বাড়িতে কেউ না কেউ কোনো বেনিফিশিয়ারি পেয়েছে। এমন বাড়ি পেয়েছি চাকরিজীবী দিয়ে পেয়েছে, আমরা এমন পেয়েছি যারা বয়স্ক মা মাসিরা আছে ভাতা পেয়েছে, আমরা অনেকে পেয়েছে যারা কৃষক আছে কিষাণ সম্মান নিধি পাচ্ছে, ঘর পেয়েছে, আমাদের মায়েরা বোনেরা গ্যাসের চুলা পেয়েছে, গ্যাস পেয়েছে। মানে যে বাড়িতেই যাচ্ছি সবাই একটা না একটা বেনিফিশিয়ারি পেয়েছে। মানে মোদিজি প্রত্যেকটা ঘরে আমাদের বেনিফিশিয়ারি পৌঁছে দিয়েছে। মোদিজিকে তার জন্য সবাই চাইছে। এখানে এলাকাতে অনেক মুসলিম মানুষ আছেন, অনেকে বলছেন যে 3 তালাক বন্ধ হয়েছে। স্বাধীনতার 75 বছরে কোনো প্রধানমন্ত্রী 3 তালাক বন্ধ করতে পারেনি। এই মুসলমানরাও, সংখ্যালঘুরাও আজকে খুশি 3 তালাক বন্ধ হওয়াতে। সংখ্যালঘুরাও আজকে মোদিজিকে ভোট দেবে, মোদিজিকে সবাই চাইছে। মানে সার্বিকভাবে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে মোদিজির সবাই চাইছে, আর মোদিজির জয় নিশ্চিত এটা। আর বিপ্লব কুমার দেবকেও মানুষ চাইছে, কারণ উনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ, ওনাকেও মানুষ চাইছে। এবং মোদিজি 100% আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে 2টা আসন জয়লাভ করবে।
Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. Thieves staged a burglary at the home of prominent music artist Sudipta Shekhar Mishra, adjacent to the capital's All Kalibari Magnet Club on Friday. It is known that buckets and other materials were stolen from the roof of the house. Music artist Sudipta Shekhar Mishra said that the theft was caught on the CCTV camera at home. CCTV footage shows a man entering their house with a towel on his head on Friday afternoon. After entering through the main gate of the house, the person went straight to the roof of the house. Buckets and other items were taken from the roof of the house. He claimed that the thief tried to steal the motor too, but the thieves could not take the motor. ঘটনাটা আমাদের মানে নজরে এসেছে 4টের সময়। কবে? 4টের সময়। কবে সেটা? আজকে? না, গত পরশুদিন। আচ্ছা। সে নজরে এসেছে, আমার ভাইপো উপরে গেছিল, উপরে গিয়ে দেখে সমস্ত বালতি ফালতি কিছুই নেই। তখন এসে বললো যে দেখো তো কেউ এসেছিল কিনা, সিসিটিভি দেখা যায় কিনা। তো অনেক চালানোর পর দেখা গেল একটা লোক গামছা মাথায় দিয়ে আর নীল শার্ট পরা ঢুকছে, ঢুকে তারপরে এদিকে তাকালো, তাকানোর পরে এদিকে গ্রিল খোলা ছিল, গ্রিলে উঠলো, উপরে বেশ কিছুক্ষণ পর দেখি মাথায় সমস্ত মানে বালতিগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন তো আমিও আসিনি, ওরাও কেউ দেখেনি ব্যাপারটা। তো এইভাবে যদি চুরি হয় মানে দিন দুপুরে, তাহলে তো মুশকিল। এখানে পাশে নতুন বাড়ি হয়েছে, তারাও এখন আসেনি। ফলে একদিন রাত্রিবেলাও চোর টর্চ মেরেছে। হ্যাঁ, এটা আমরা মানে অত খেয়াল করিনি, কিন্তু এই মানে শহরের ভেতর জলের লাইন। এরপরে আজ দেখলাম সকালবেলা উঠে আমাদের জলের যে পাম্পের যে সুইচ, এই যে প্লাগটা খোলা। প্লাগটা আমরা খোলা তো প্রশ্ন ওঠে না, কেউ এসে প্লাগটা খুলে দিয়েছে, হয়তো পাম্প নেওয়ার চেষ্টা করছিল। এইভাবে চলতে থাকে তো মানে পুলিশ প্রশাসনকে আমরা জানাবো, কারণ কেন চোর বৃদ্ধি পাচ্ছে, আগে তো এত চুরি হতো না, এখন এই জিনিসটা কেন হচ্ছে এই শহরের বুকে। বলা যায় যে আপনারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। হ্যাঁ, নিরাপত্তাহীনতা এই অর্থে না, মানে চোর তো জনবহুল জায়গায় যায় না, দেখে যে মানে লোকজন দেখতে পায় না, সেখানে চোর চুরি করে। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chinikhorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা।